तक महदूद हैं। ये ना सोचें कि आइम्मा सिर्फ मस्जिद तक महदूद हैं। 1947 की तारीख को पलट कर देखो, हिंदुस्तान की आज़ादियों की पहली आवाज उठाने वाला अगर कोई है तो वो आलिम दीन है। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अगर कोई आवाज उठाने वाला है वो आलिम दीन है। फांसियों पर सूली पर लटकने वाला है तो वो आलिम दीन है। हक की बात को ऐलान करके यकजहती एक मुत्तहिद होने का नारा अगर लगाया है वो आलिम दीन है। ये माइदेन शहर ये ना समझें कि आप किसी लालच के तहत यहाँ बैठे, ये अपने हक को लेने के लिए बैठे हैं। नसीर साहब किबला यहाँ पर हमको नहीं बिठाया, हम लोगों ने नसीर साहब को अपना रहबर बना के बिठाया है। असल मकसद ये है कि उलमा आपकी तरफ आए, आप मेरी रहबरी सियासत में करें, आवाम में, मुसलमानों में, ईमान वालों में उलमा की रहबरी हुई और इन्होंने यकजहती की तरफ लाया। तमाम मुश्किलात के मामलों को हल करते हुए उलमा ने गली कूचों में दर बदर भटक कर सबको यकजहती लाकर एक रस्म बनाकर आपको इस पैरहन का लिबादा देकर आपके इस पार्टी को इस जगह से मजबूत बनाकर जनाब नसीर साहब को एक ओहदा दिलाया। लेकिन आपने शायद ये समझा कि 2 साल 3 साल के बाद ये खिलौना है, जब चाहे हम पलट जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरीके से आजादी के हक में आगे पहल जब कदम बढ़ाकर अंग्रेजों को भगाने में देर नहीं लग सकती। मैं कांग्रेस सुप्रीम लीडर से कहना चाहता हूं, जब अंग्रेज को हिंदुस्तान से खदेड़ने में उलमा को देर नहीं लगा तो आपकी पार्टी को हटाने में भी देर नहीं लगेगा। इसलिए इनको ओहदे पर फाइज किया जाए, इनको उस ओहदे पर रखा जाए। आखिर हमारी रहबरी कौन करेगा, हमारा संभालने वाला कौन है। जब वक्त आया तो सबके साथ टोपी लगाकर आप इफ्तार में बैठ गए। जब मुसलमानों को लुभाने की बात आई तो शाल डालकर आप मुसलमानों के साथ बैठ गए। आप जब इस मुसलमानों को अपनी तरफ लुभाने की बात आई तो आप आइम्मों की तारीफें करने लग गए। लेकिन जब मकसद निकल गया तो कांटे की तरह आपने निकाल फेंका। ये ना समझे हालात बदलने में देर नहीं लगती। ये ना समझे कि हम बेराह हैं, हमारा कोई रास्ता नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। ये मुसलमान दोष फैलाव है कि ये जिधर चाहे उधर अपना रास्ता बना लेगा, उधर अपनी मंजिल बना लेगा। इसलिए ये कांग्रेस के तमाम सुपर लीडरान से ये गुजारिश हम लोग करते हैं, ये मजम्मत करते हैं कि आली जनाब अलहाज नसीर साहब, दिगर अलहाज अब्दुल जब्बार साहब और दिगर जो तमाम सियासी लीडरान हमारे इन कायदीन के साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं, हम उससे मजम्मत करते हैं। तमाम उलमाए किराम इस बात से उनका मजम्मत करते हैं, लिहाजा उनको इस ओहदे पर फाइज किया जाए। वरना ये ना सोचें कि कांग्रेस छोड़कर इनका कोई रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते हमारे हैं। अगर ये पहलू, ये दस्ता और ये मामला अगर पलट गया तो यकीन माने फिर आप मुसलमान के पीछे फिरेंगे, मुसलमान आपके पीछे नहीं फिरेगा। इसलिए वक्त है, वक्त के रहते हुए इन आवाज को उन जनाब सुप्रीम लीडर तक पहुंचाइए, मीडिया के जरिए पहुंचाइए कि मुसलमान किस तरीके से उनके लिए भर रहा है, यकजहती दिखा रहा है कि आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी तमाम तकालीफ, परेशानी, मुसीबतों को झेलकर आपको ये ओहदा दिलाया, आपको यहाँ से एक सीट दिलाया, आपकी पार्टी मजबूत हुई। तब तो तारीफें आम होती थी, लेकिन आज काम निकलने के बाद आपने उस पासे को पलट दिया, आपने इस वादे की खिलाफी करना शुरू कर दिया, आपने इनके साथ दोगलापन शुरू कर दिया। याद रखे, जिस उलमाओं की मदद लेकर आप आगे बढ़े थे, यही उलमा आपको रास्ता दिखाएंगे, यही उलमा आपको सबक सिखाएंगे। हर मोहल्ले में मसाजिद और हर मसाजिद के आइम्मा उस मोहल्ले के रहबर होते हैं। अगर ये जाग गए तो आपको झुकने पर मजबूर होना होगा। इसलिए हम तमाम उलमाए किराम, आइम्माए दीन और तमाम
आइमाए मसाजिदीन, तमाम उलमा जो यहाँ बैठे हैं, हम सब मजम्मत करते हैं इस हुकूमत की। के लिहाजा मैं जनाब राहुल गांधी साहब जो कि हमेशा पीछे बोलते हैं, हमेशा मुसलमानों के हक में वो बोलते हैं, तो आज ये आवाज अगर उनके कानों तक पहुंचती है तो अब दोबारा हम सबको एहतजाज करने का मौका ना दें, फौरन उनको उनके ओहदे पर फाइज कर दिया जाए। गाली जनाब नसीरुद्दीन साहब को उनके ओहदे पर फाइज किया जाए। ये जो मामला, ये जो इकट्ठा, ये मजलिस सब यहाँ पर हाजिर हुए हैं, ये नसीर साहब के बुलाने की वजह से नहीं इकट्ठा हुआ है, ये उनकी मोहब्बत में इकट्ठा हुआ है, उनके किरदार पर इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे नसीर साहब ने कोई चेक या पैसे देकर आवाम को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उलमा अपने वक्त की कुर्बानी देकर आवाम को इस जगह इकट्ठा की है, और यही सबसे बड़ा मोहब्बत का सबूत है। इससे बड़ा और आप क्या सबूत देखना चाहते हैं? लिहाजा मैं कांग्रेस पार्टी के सुपर लीडर तक, जनाब राहुल गांधी व सोनिया गांधी तक इस पैगाम को पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आली जनाब अलहाज नसीरुद्दीन साहब ने अपनी तमाम उम्र को आपकी पार्टी के लिए दे दिया है, आज उन्हें मायूस न करें, जल्द से जल्द उनको उनके ओहदे पर फाइज किया जाए। बस मैं इन बातों से मैं चाहता हूं और मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कन्नड़ जबान में मौलाना वजीर साहब ಖ್ಯಾತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬರೀ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೂ ಕುಖ್ಯಾತರಾಗುತ್ತೇವೆ. वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होती. ಅವರು ಬಂದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿರೋದು ಉದ್ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಉಲಮಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇರದಿದ್ದರೆ ಈ ಪಕ್ಷವೇ ಇರದೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಮತ ಹಾಕಿದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಬಲವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಈ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಅದರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಹಕಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಉಲಮಗಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೋ ಹುದ್ದೆಯಿಂದಲೋ ಹಣದಿಂದಲೋ ಏನು ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದವರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರ, ಮುಖಂಡರ ಪಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಷಯವಾಗಿ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್, ಗೀಜಲ್ ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬ್, ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬ್, ಇತರ ಬೇರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಈ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜವು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಲು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ರಿಸರ್ವೇಶನ್, ಹಿಜಾಬ್, ಅಜಾನ್ ಮತ್ತು ಹಲಾಲ್ ಇದರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬಲಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕತ್ವದ ಮುಖವನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಸೀಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದುಕೊಂಡರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಾಗಿಯೇ ಏಕೆ? ಇತರ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಗುರಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಗುಲೂಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಸಮರ್ಕಂದ್, ಬುಖಾರ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮಂತ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ, ಈ ಸಿಯಾಸತ್, ಈ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗುಲಾಮ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಲೌಂಡಿ ಅಂತೀರಿ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ರಾಜಕೀಯ ನಮ್ಮ
ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಜನರು ಸೇರಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಕ್ರೈಸ್ತ, ದಲಿತ್, ಆದಿವಾಸಿ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ದೊರಕಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕತ್ವ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗಲಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಡ್ ಸಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗಲಿ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಮೌಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಪಕ್ಷ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಮತ್ತು ಉಲಮಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಲಾರದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಉಳಿವು ಬಚಾವ್ ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವುದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವುದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಮಾ ಅಲೈನಾ ಇಲ್ಲಲ್ ಬಲಾಗ್.